जय भारत। भारत रत्न न्यूज़ देख रहे देश ते विदेश के सारे दर्शकों का असीं स्वागत करते हैं। तो अज साथियों एक खास प्रोग्राम तुहाडे सामने लैके आए हैं, क्योंकि देखने में आया कि पिछले लंबे समय तो खास तौर पर दलित समाज जिन्हां विच SC ST OBC का एक वड्डा वर्ग आउंदा आ, उस समाज नूं दबाउण दियां और देशवासी जो कि एक सच की आवाज़ बुलंद करते आ, उन्हां दी आवाज़ नूं जिहड़ा दबाउण दी आ वो कोशिश की जा रही आ। और किते ना किते जो संविधान दे विच आर्टिकल 19 एक राइट टू स्पीच बोलण का अधिकार दिंदा आ, उहनूं खोहण दीयां कोशिशां कीतीआं जा रहीआं आ। अज इसी संबंध में साडे नाल गलबात करन लई मौजूद ने बहुजन समाज पार्टी जलंधर के शहरी प्रधान श्री विजय जादव जी। विजय जी, पहला तो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम जी, ते बहुत बहुत धन्यवाद जी नवदीप जी। अरे भारत रत्न चैनल का मैं अपने वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा, जिन्होंने कि मैनू इस काबिल समझिया कि मैं इत्थे आके अपनी एक विचार दे सकां। सो बहुत बहुत धन्यवादी जी भारत रत्न चैनल का। जी, तो विजय जी आपां नूं देखने में आया कि लंबे समय तो भी ये कोशिशां हो रही हैं भी किसी ना किसी तरीके नाल वो वर्ग जो आवाज़ बुलंद कर रहा है, आवाज़ बुलंद कर रहा सच की, उन्होंने दबाउण दीयां कोशिशां हो रही हैं। की समझते हैं तुसीं भी ये चीज़ जायज़ है? जे नहीं तो मतलब किवें तुसीं इन्हां नूं डिफेंड करते हैं, की कहना चाहोगे तुसीं? ये नवदीप जी इत्थे गल हुंदी है भी जदों भी इस भारत देश के अंदर जदों भी किसी भी अपने निम्न वर्ग ने आवाज़ चुकन की गल की आ, उसकी आवाज़ नूं दबाया गया। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इत्थों दी सरकारां दी पॉलिसी ही ये हुई जदों तो देश आज़ाद होया उस तो बाद ये सरकारां दी पॉलिसियां ये रही ने कि हमेशा ये निम्न वर्ग नूं इहदी आवाज़ ना ही चक्की जाए, क्योंकि जदों तक इस देश दे विच इन्हां सरकारां दी मनुवादी सोच दीयां सरकारां आंदियां रहणगीਆਂ, साडे जिहड़ा SC OBC घट गिनतियां का समाज है उन्हां दी आवाज़ नहीं उठन देंगे। इसका मतलब किते ना किते ये तुसीं समझते हैं यादव जी भी इनजस्टिस हो रहा है लोगों के नाल, जो आवाज़ दबाई जा रही है। पिछले दिनों में एक गल सामने आई सी कि रंजीत बावा जी जिन्हों ने की गाना कढ़िया सी मेरा की कसूर, और उस गाने दे विच बहुत सारे लोग जिहड़ा आ समझते सी भी उहदे विच कोई खराबी नहीं है और अनेकां लोगों ने उसका समर्थन भी किया। पर कुछ जिहड़े कुछ लोग आ तथा कथित लोग आपां उन्हां नूं कह लईए, लोग उन्हां नूं कह रहे आ, कुछ हिंदू संगठनों के लोग सीगे वो कह रहे थे भी इस गाने दे विच जो गऊ के मूत से टिप्पणी की गई है, जो देवी देवतियों की टिप्पणी की है, जो हिंदू समाज की टिप्पणी की है, वो गलत आ। तुसीं की कहना चाहोगे? मैं भी वो गाना एक बार नहीं, मैं 2-3 बार वो गाना अपने YouTube ते सुनिया, ते मैनू ते उस सॉन्ग दे विच उहदे लफ्ज़ां दे विच मैनू ते किसी धर्म के खिलाफ कोई भी इदां दी गल नहीं मिली कि ये किसी के धर्म नूं ठेस पहुँच सके। क्योंकि एक बंदा सच बयान करदा उसनूं इत्थों ये साबित हुंदा है कि उसनूं सच कहण दी भी आज़ादी नहीं हैगी। इत्थे उसनूं एक सच्ची गल कहण दी भी आज़ादी नहीं हैगी, क्योंकि ये मनोवादी सोच दे लोकी सच सुन नहीं सकते। उस गाने दे विच रंजीत बाबा जां उन्हां दे राइटर वीर सिंह जी ने कोई भी गलत गल लिखी नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं लिखी, किसी एक विशेष धर्म छड्ड के किसी भी धर्म के खिलाफ उन्होंने कोई गल उस गीत दे विच नहीं लिखी। मेरे हिसाब नाल कि जिथों तक कि मैं वो गाना एक बार नहीं देखा, मैं 2-3 बार 4 बार 5 बार मैं गाना सुनिया। ਜਿਹੜੇ तथाकथित कुछ लोग है जिन्होंने पर्चा दर्ज करवाया है या उन्होंने एक कहना है वो एक तर्क दे रहे हैं भी असी गां नूं अपनी माता मानते हैं, तो उन्होंने गऊ के मौत के उत्ते जिहड़ी टिप्पणी की आ। और बहुत सारे लोग आ जो ये दावा भी कर रहे हैं भी करोना का जिहड़ा इलाज आ वो गऊ के मूत ते गऊ के गोबर तो हो सकता है। तुसीं की इस चीज़ नूं जस्टिफाई करोगे भी ये गल सही आ, करोना के इलाज हो सकता है गऊ के मूत नाल, जां उहदी जिहड़ी टिप्पणी है वो सही है? तुसीं की मतलब इहदे ते तुहाडा की विचार है? देखिए ये किसी का निजी विचार हो सकता, बाकी हाले तक साइंस दे विच ये इदां दी किसी ने भी ये नहीं काढ़ कड्ढी भी गऊ के मूत जां गोहे दे नाल
ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਨਾਮਰਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਊ ਦੇ ਮੂਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਊ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨੀਟੂ ਛਟਨਾਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਜੋਂ ਆਗੂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗਊ ਦੇ ਮੂਤ ਜਾਂ ਗਊ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਊ ਦੇ ਮੂਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨੀਟੂ ਛਟਨਾਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਟੂ ਛਟਨਾਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੋਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਯਾਦਵ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾ 14 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ 15 ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਨੋਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਔਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ? ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਰੀਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲਤਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਉਸ ਮੈਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸਰੀਨ ਦਾ ਮੈਡਮ ਅਜੇ ਸਰੀਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਏ ਉਹ ਮੈਡਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਗਵਾਹ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧੱਕਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ MLA ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ BJP, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਗਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਬਾਗਾ ਜੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਦਿਨ ਧਮਕੀਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ? ਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਜੇ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕ ਸਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ,